ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PTI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ PTI ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ PTI ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਬ ਤੇਰੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਮगर सूरत कोहसार खड़ी है। एक तेरी वफा के लिए वो सबसे लड़ी है। इसे हल्के दे विच जिन्हां दोस्तां ने नवाज लीग दे टिकट दे उत्ते इलैक्शन लड़न दे लई दरख्वास्तां दित्तियां होईयां ने, उन्हां दे विच शामिल ने इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी साहब, मुस्तनसर गोंदल साहब, अनसर महमूद संधू साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, बाबू शोएब अदरीस साहब। बाबू शोएब अदरीस जिहड़े ने वजीराबाद दे साबक चेयरमैन बल्दिया भी रहे ने। हुण एक नवां एडिशन, एक नवां बड़ा खूबसूरत चेहरा सामने आया है। वो भी उम्मीदवार ने नवाज लीग की टिकट ते ही इसे हल्के PP 35 दे विचों इंतखाब लड़न दे। उन्हां दा प्यारिओ नामे नामी इसमें गिरामी है चौधरी वकार अहमद चीमा, मंसूर वाली दे रहन वाले ने, साबक कस्टम ऑफिसर ने, कस्टम दे विच सर्विस करते रहे। उन्हां दे बेटे, उन्हां दे बरखुरदार इस वेले रावलपिंडी दे विच DC ने। PTI दे टिकट होल्डरां भी अपने दौरे हुकूमत दे विच एक आने दा साडे शहर च काम ना कराया, ते हुण हाली नवाज लीग दी हुकूमत आई नहीं, लेकिन मौजूदा केयर टेकर हुकूमत पौने 2 अरब रुपए दे मनसूबा जात दे टेंडर्स जिहड़े उन्हें तलब कीते ने, और नाल ये हुक्म कीता है कि 31 दसंबर तक यानी अज तो 2 दिन बाद तक ये कंप्लीट किए जान। तो ये अगर पौने 2 अरब दे मनसूबा जात बलदियाती नुमाइंदगान जिहड़े कि नवाज लीग दे वाबस्तगान ने, उन्हां दे कहण ते ये तामीर होई मनसूबियां दी। इस तरह ही मैंबरान असैंबली साबक नवाज लीगी उन्हां दे कहण ते होई इंतखाबात दे विच वो बड़ी इन्हां दे वास्ते मुमिदो मुआवन साबित होएगी, और इन्हां दी पूरी इंतहाबी कंपेन जिहड़ी है उहदे विच मुआवनत करेगी। ये सारे मनसूबे जिन्ने बनणगे वो तो कहणगे, क्रेडिट लैणगे ना जी अपने कार्नर मीटिंग्स दे विच, अपने जलसियां दे विच जाके कि लो जनाब आ वेखो असीं किन्ने मनसूबे हुण भी बनवाउण डए आ, ये साडे कहण ते बनन डए ने। और वैसे भी मुख्तलिफ अजला दी इंतजामिया असीं वेखने आ, पुलिस वेखने आ, ते काम ते उही पै हुंदे ने जिहड़े नवाज लीग वाले पै आखदे ने। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ मौके मुयसर नहीं। लैवल प्लेइंग फील्ड जिहड़ी है ना जी, वो सानू ते किते लभी नहीं, हो सकदा हुंदी होवे लेकिन सानू बदकिस्मती नाल नहीं दिसी। प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारिओ, अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर साडा तरला है, साडी बेनती है कि अल्लाह पाक तुहानू सानू ते साडे प्यारे पाकिस्तान नू रहिंदी दुनिया तीक शाद ते आबाद रखे। ते प्यारिओ, अल्लाह पाक नबी पाक सच्चे साहिब दी कुल उम्मत नू मेरा मालक अपनी हिफजो अमान दे विच रखे। असी तुहाडी खिदमत दे विच, तुहाडी सेवा दे विच बयान कर रहे हैं अजकल अपने हर दूजे त्रीजे विलॉग दे विच गुजरांवाला दी ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। ज्यों-ज्यों इंतखाबात नेड़े ढुकदे जा रहे ने, सियासी सरगर्मियां दे विच गर्मजोशी आंदी जा रही है। असी अपने पिछले विलॉग दे विच जिहदा कि टाइटल इहो ही सी गुजरांवाला दी ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, उहदे विच असी कौमी असैंबली दे हलका NA 77
ਤੇ 78 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭੜਿਆਲ ਨੂੰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬੇ ਸੜਕ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਸੋਧਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਬਾਈ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਉਂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਚੂੰਕਿ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ DC ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਸਾਬਕ MPA ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਵੜਾਇਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਧੇਵਾਲਾ ਵੜਾਇਚ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਵੜਾਇਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ MPA ਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਅੰਜੁਮ ਰਿਆਜ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਬੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਨ, ਤੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ, RPO ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਬਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ MNA ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਟ ਹਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧਰੇ ਤੋਂ ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ MNA ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗੱਖੜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਉਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਦਿਹਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ
पूरे ज़िले का एक MNA किसी भी तरक्की याफ्ता किसी मुहज़ब मुल्क दे विच तुसी ये सोच सकते हो कि जे 7-8 लाख या 10 लाख आबादी होवे, एग्जैक्ट फिगर मैनू पता नहीं, मैं अपने अगले किसी व्लॉग दे विच तुहाडी खिदमत च जरूर अर्ज करांगा पता करके। ते इन्ने लखां आबादियां दा एक MNA होना, उहदा कित्थे दफ्तर होएगा, आवाम जिन्ना वोट पाए होणगे वो कित्थे जाके दाद फरियाद उहदे हजूर करनगे, कित्थे गरीबां दी सुनवाई होएगी, किस तरह गरीबां दी रसाई होएगी अपने MNA तक। इन्हां चीज़ां नूं ना साडे हुक्मरान वेंदे ने, ना साडियां हुकूमतां वेंदियां ने, ना साडा इलैक्शन कमीशन वेखदा। बहरहाल एक वजीराबाद दा हलका जे कौमी असैंबली दा NA 66, उत्थे नवाज लीग दे ਜਿਹੜੇ उम्मीदवार ने वो ते ने मोहतरम डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, उन्होंने भाई जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब भी इत्थों MNA मुंतखब होंदे रहे। निसार अहमद चीमा साहब भी अलहमदुलिल्लाह हर वार कामयाब होए, अगरचे उन्हों का टाकरा अपने हलके दे बड़े ही बाअसर, बड़े सीनियर और कई पुश्तां तो सियासत दे विच हिस्सा लैण वाले सियासतदान हामद नासर चिट्ठा, जिहड़ा कि एक वड्डा नां है साडी मुल्की कौमी सियासत दा, उन्हां दे नाल उन्हां दा मुकाबला हुंदा रहा। लेकिन हामद नासर चिट्ठा हमेशा इन्हां दे मुकाबले ते, अगों हामद नासर चिट्ठा साहब दे बरखुरदार अहमद चिट्ठा भी डॉक्टर निसार चीमा साहब दे मुकाबले ते हारदे ही आए। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ बड़े नेक नाम, बड़े नेक शोहरत घराने दे फर्द ने। उन्हां दे भाई जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब अदलिया दी सर्विस दे विच बड़ी नेक शोहरत खट चुके ने। वैसे भी उन्हां दे किरदार दे उत्ते, उन्हां दे ज़ाती किरदार दे उत्ते सियासत दे दौरान भी जिन्नी देर दे भी वो सियासत कर रहे हैं, कोई ऐसा करप्शन दा दाग नहीं हैगा। उन्हां दे ही भाई ने IG मोटरवेज जेड़े रिटायर होए सन, जुल्फकार अहमद चीमा, पुलिस सर्विस दे बड़े प्यारे अफसर ने, बड़े दबंग अफसर ने, बड़े बाकिरदार मुसफ़ा शोहरत वाले ऑफिसर ने। सो ये घर जेड़ा है ये बड़ी नेक शोहरत दा हामिल है ते इन्हां दी नेक नामी सब तो वड्डी इन्हां दे जितन दी वजह बनदी है। लोग इस घर नाल प्यार करदे ने। दूजे पासे PTI वालों या आज़ाद खुल के तो कोई नहीं कहता ना जी पिया इस वेले कि मैं PTI दे टिकट ते लड़ांगा, तो ना ही PTI कोई किसी नूं अपना उम्मीदवार डिकलेयर कर रही है, ना किसी नूं टिकट PTI दी क्यादत वालों अनाउंस किया जा रहा कि असी फलाने नूं टिकट दे दिती है तो साडा उम्मीदवार फलाना है, ये कोई नहीं हाली किया जा रहा। बहरहाल चिट्ठा फैमिली जिहड़ी है, हामद नासर चिट्ठा, फयाज चिट्ठा उन्हां दे बेटे साबक नाज़म रहे ने, अहमद चिट्ठा, उन्हां सारियां बल्कि फैमिली दी 1-2 खवातीन दे भी कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हुए ने। अज स्क्रूटनी 4 बजे ख़त्म होनी है और देखो कल ताईं की नताइज आउंदे ने ते कागजात किदे मंजूर हुंदे ने। पीपल्स पार्टी साडे पाकिस्तान दी, साडे देश दी एक होर वड्डी जमात है, उहदे टिकट दे उत्ते एजाज अहमद सम्मा जिहड़े कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब दे वाइस प्रेजिडेंट भी ने, नायब सदर भी ने, वो इंतहाबी मैदान दे विच उतर रहे हैं। ये जिहड़े आइंदा इंतहाबात आ रहे हैं, इस तो इलावा होर किहड़ी-किहड़ी सियासी जमात दा किहड़ा-किहड़ा दोस्त
ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇੰਤਖਾਬ ਲੜਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਗੇ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕ MPA ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕ MPA ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਔਰ PTI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਠਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹਲਕਾ NA 66 ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 2 ਹਲਕਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਹਲਕਾ PP 35 ਤੇ ਹਲਕਾ PP 36। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹਲਕਾ PP 35 ਦੀ ਦੱਸ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਲਕਾ PP 35 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੱਡੇ ਕਸਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਲਕਾ PP 35 ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਆਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਕਸਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਲਕਾ PP 35 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ PP 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 8-9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ 4 ਵਾਰੀ MPA ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਮਰਹੂਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਪਿਛਲੇ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਲੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ PTI ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਮਰਹੂਮ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਬੜੇ ਮਕਬੂਲੇ ਆਮ MPA ਸਨ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਬੜਾ ਦਿਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਪਰਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਤੇ 2018 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ਦਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸ਼ਬੀਰ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ 32,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ ਕਿਸੇ MPA ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਏ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮੇ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਖਵਾਂਚਾ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਠੇਲਾ, ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਫੂੜੀ,
ਉਹ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ MPA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਆਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਰਦੇਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਕੱਦਾਵਰ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸ਼ਖਸੀ ਜਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਔਸਾਫ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਰਦੇਕਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਰੇ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, PTI ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਗਮ ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ MPA ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਧਰੇ ਦੇ MPA ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਖਲੋ ਗਈ ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ। PTI ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ, ਬੜੀ ਬਾਇਜ਼ਤ, ਖਾਨਗੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਵਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੁਕੰਮਲ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖਾਨਗੀ ਉਮੂਰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਬਕੌਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है, और इन्हें साबित किया। प्यारियो, इस औरत ने साबित किया कि औरत है मगर सूरत कोहसार खड़ी है। एक तेरी वफा के लिए वो सबसे लड़ी है। नवाज लीग दी ऐसी वफादार खातून MPA साबित हुई कि दूजे पासे PTI ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ, ਮੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ ਸਨ PTI ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰੇ ਡੇਰੇ ਪਾ ਲਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਕੁਛ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਾਈ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰਾਈ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਆਮਾ ਤੇ ਅਕਾਬਰ ਸਨ PTI ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਔਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ PP 35 ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਜ਼ਹਰ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਤਨਸਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਾਬਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਸ਼ੋਏਬ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬੂ ਸ਼ੋਏਬ ਅਦਰੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੀਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਸਤਗਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ PP 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਤਖਾਬ ਲੜਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ। ਮਨਸੂਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਬਕ ਕਸਟਮ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਨੇ। ਹਸਨ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ DC ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ, ਹਸਨ ਵਕਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਾਵਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ PP 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਗਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਠਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਗੇ, ਭਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 8-9 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਟਿਕਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब कर देंगे तो फिर सूरत हाल सामने आएगी भई नवाज लीग का किहड़ा कैंडीडेट है, PTI का किहड़ा कैंडीडेट हुण सामने आ गया इस हल्के दे विच। पीपल्स पार्टी का सूबाई असैंबली ते भी तुहानूं अर्ज़ कीती है कि एजाज सम्मा ही इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्हां दो सीटां दे उत्ते इंतखाब लड़ना है, उत्ते कौमी का भी थले सूबाई का भी। तो आज़ाद किहड़ा किहड़ा सामने आउंदा है, बाकी दीगर सियासी जमातां दा किहड़ा उम्मीदवार दोस्त सामने आउंदा है, इहदा हतमी फैसला जिहड़ा है
वो इंशाअल्लाह कल शाम नहीं तो परसों तक हो जाएगा। अपने इंशाअल्लाह अगले विलाग दे विच असीं हुण वज़ीराबादों वापस गुजरांवाले आउण दी कोशिश करांगे तो फिर गुजरांवाले दा एक एक हलका जिहड़ा ना हलका वाइज इंशाअल्लाह अपनी बित मूजब, अपनी अकल मूजब, अपनी राय मूजब तुहाडी खिदमत दे विच तजज़िया पेश करांगे सियासी। तुहाडे तो इजाज़त लैण तो पहलां एक गल मैं तुहाडी खिदमत दे विच भी ते अपने इलैक्शन कमिशन दे नोटिस दे विच भी जरूर लियाउणी चाहना वां। ਉਹ ਇਹ कि प्यारिओ साडे अखबार रोज़नामा दुनिया दे विच एक सुपर लीड छपी सी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ कि ਦਸੰਬਰ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਤੇ कारपोरेशन की हदूद के अंदर $2.25 अरब के मनसूबा जात जोड़े ने ना जी उन्होंने टेंडरस दसंबर के महीने दे विच ही मुकम्मल कर लिते जाएंगे। प्यारिओ इस वेले इंतहाबात हो रहे ने और जिस वेले इंतहाबात का ऐलान कर दिता जाता है उदों तो लैके ते इलैक्शन होण ताईं तरक्याती काम करवाना जिहड़ा कानूनन वो ममनू हुंदा है। $2.25 अरब दे जिन्हां दे विचों जिला कौंसल गुजरांवाला दे जिहड़े मनसूबे ने 70 मनसूबे 1 अरब ते 12 करोड़ की लागत नाल वो मुकम्मल किए जाणगे। और प्यारिओ बल्दिया की जिहड़ी हदूद है म्यूनसिपल कारपोरेशन गुजरांवाला की हदूद के अंदर 40 मनसूबा जात ने जिहड़े 70 करोड़ रुपए दे मनसूबे ने। प्यारिओ ये सारे मनसूबा जात जिहड़े ने दसदा तो यही पिया कि नवाज लीगी साबक मैंबरान असैंबली, क्योंकि हुण नवे मैंबरान असैंबली तो इलैक्शन तो बाद होने ने मुंतखब, उन्हां दे हुक्म हकाम ते उन्हां दी हदायत दे मुताबक उन्हां दे हलका जात दे विच ये मनसूबे तामीर किए जा रहे हैं, मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। $2.25 अरब के मनसूबे ने, यानी कि इहदा फिर इंतहाबात दे विच फायदा नवाज लीगी साबक बलदियाती नुमाइंदियां नूं, साबक मैंबरान असैंबली नूं पहुंचेगा। ते जिहड़े मुखालफ सियासी जमातां दे लोग ने वो तो फिर इस क्रैडिट तो महरूम रह जाणगे ना। उन्हां PTI दे दौरे हुकूमत दे विच भी मसलन PTI दे किसे बंदे टिकट होल्डर ही सन, MNA MPA तो उन्हों का होया ही कोई नहीं सी, क्लीन स्वीप किया ही नवाज लीग ने। लेकिन PTI दे टिकट होल्डर भी अपने दौरे हुकूमत दे विच एक आने का साडे शहर च काम ना कराया। तो हुण हाली नवाज लीग की हुकूमत आई नहीं, लेकिन मौजूदा केयर टेकर हुकूमत $2.25 अरब के मनसूबा जात के टेंडरस जिहड़े उन्हें तलब किए ने और नाल ये हुक्म किया है कि 31 दसंबर तक यानी अज तो 2 दिन बाद तक ये कंप्लीट किए जान। तो ये अगर $2.25 अरब के मनसूबा जात बलदियाती नुमाइंदगान जिहड़े कि नवाज लीग के वाबस्तगान ने उन्हां दे कहण ते ये तामीर होई मनसूबियां दी। इस तरह ही मैंबरान असैंबली साबक नवाज लीगी उन्हां दे कहण ते होई इंतहाबात दे विच वो बड़ी इन्हां दे वास्ते मुमिदो मुआवन साबित होएगी और इन्हां दी पूरी इंतहाबी कंपेन जिहड़ी उहदे विच मुआवनत करेगी। ये सारे मनसूबे जिन्ने बनणगे वो तो कहणगे क्रैडिट लैणगे ना जी अपने कार्नर मीटिंग्स दे विच अपने जलसियां दे विच जाके कि लो जनाब आ वेखो असीं किन्ने मनसूबे हुण भी बनवाउण डए आ, ये साडे कहण ते बनन डए ने। और वैसे भी मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया असीं वेखने पुलिस वेखने तो काम तो वही पै हुंदे ने जिहड़े नवाज लीग वाले पै आखदे ने। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ मौके मुयसर नहीं, लैवल प्लेइंग फील्ड जिहड़ी है ना जी वो सानू तो किते लभी नहीं, हो सकदा हुंदी होवे लेकिन सानू बदकिस्मती नाल नहीं दिसी। कुछ वडेरे उन्न हो गए और नज़र भी साडी कमज़ोर है। तो प्यारिओ बाकी अपनियां गल्लां बाकी सियासी तजजियात
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ